Jai Shri Ram. Chapter 2, The Human Robot. May I help you, sir? Grinned the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robots Plaza. Well, Prem Chopra responded, I wish to purchase a robot. For help, sir, completed the salesman. That is our specialty. We manufacture efficient robots for industry, construction, companies, plumbing, and cleaning. Caretakers. They are designed for only specialized work. Our best ones are for consumers like you, for the home. He spoke like a recorded program. Yes, that's what I want. Prem Chopra spoke in a business-like fashion. Please come this way. The salesman led him through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall, glowing with fluorescent light. The right corner appeared to be crowded with robots in metallic silver, electric blue, and green. Some were moving about as if practicing to walk, while some stood still, switched out of operation. Just as Prem Chopra stepped on the threshold of the hall, one of the robots swiftly came forward. Good day, sir. Welcome to Super Robots Plaza. We hope your visit here proves worthwhile. The silver robot said in a metallic voice. Brilliant, mumbled Prem Chopra, somewhat bewildered. The salesman gave a proud smile as he headed towards an isolated robot in a metallic blue. This one is perfectly programmed to function in the household, cleaning, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your programs on the TV, and selecting news of your interest from the paper. The salesman paused for breath and continued. All you need is the remote control. Monitor for command. You mean sitting at home? I can command the robot in the city market? Asked Prem Chopra. It operates within a limited radius of a kilometer. By the way, this one is called Ram Singh 070, the salesman explained. Prem Chopra nodded. The salesman demonstrated the gait, grip, movement, and some programmed functions. Everything was well tuned and fixed. Prem Chopra seemed satisfied with the deal. I must tell you, like all robots, and adhering to the discipline of robotics, Ram Singh has an inbuilt system of 3 principles. The robot will obey his master, the robot will not harm humans, and the robot will not take harm to self. Prem Chopra heard the first principle and it impressed him. He did not take notice of the other 2. He nodded delightedly and assigned the sale deed and contract of no misuse of the robot. He had now got a servant and an accomplice. If Ram Singh 070, my robot,
can shop for groceries, then why not for better things like jewels? Thought Prem Chopra. In the market, robots carrying heavy packets, buying theatre tickets, carrying groceries to the cars were a common sight, but still strange and amusing servants. Ramsingh 070 was thoroughly efficient, with tremendous speed and accuracy. He collected the groceries into the shopping trolley and paused for the next command. 2 kilograms of mangoes, ripe and juicy, commanded Prem Chopra from a distance, seeing a huge pile of mangoes. In no time, Ramsingh 070 had selected the best ones. Pay at the cash counter, Prem Chopra spoke into the commander. તો હ્યુમન રોબોટ જે છે એ આપણે બે ભાગની અંદરમાં ક્લિયર કરશું. તો પહેલા ભાગની અંદરમાં આપણે આટલું જોઈએ. હવે આપણે આનો મિનિંગ જોઈએ. મે આઈ હેલ્પ યુ સર? હું તમને મદદ કરું સર કંઈ? ગ્રીન એટલે હસવું, પણ કેવું? થોડું આર્ટિફિશિયલ, એક ફોર્માલિટી ખાતું. ધ શોર્ટ નેરો આઈડ સેલ્સમેન, ઝીણી આંખવાળો, થોડો ઠીંગણા, એ સેલ્સમેન જે છે એ આવી રીતે હસ્યો અને બોલ્યો. ક્યાંથી હતા એ? તો કે ઇનસાઇડ ધ સુપર રોબોટ્સ પ્લાઝા, આ જગ્યા, આ શોરૂમની અંદરમાં એ આવી રીતે બોલ્યો. હવે પ્રેમ ચોપડાએ જવાબ શું દીધો સાંભળો. પ્રેમ ચોપડા રિસ્પોન્ડેડ, એને જવાબ દીધો, આઈ વિશ ટુ પરચેઝ અ રોબોટ. હું એક રોબોટ ખરીદવાની ઈચ્છા રાખું છું, મારી ઈચ્છા છે. ફોર હેલ્પ સર, કમ્પ્લીટેડ ધ સેલ્સમેન. હજી પૂરું વાક્ય બોલે એ પહેલાં તાણે પૂરું કરી દીધું. મદદ માટે. દેટ ઇઝ અવર સ્પેશિયાલિટી. અમારી ઈ તો ખાસિયત છે. વી મેન્યુફેક્ચર એફિશિયન્ટ રોબોટ્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન. અમે ઇન્ડસ્ટ્રી કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ માટે એફિશિયન્ટ રોબોટ્સ બનાવીએ છીએ. એફિશિયન્ટ રોબોટ એટલે કે એકદમ સક્ષમ રોબોટ. કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝ માટે, પ્લમ્બિંગ અને ક્લિનિંગ માટે, નળ ફિટ કરવા, બરાબર, ક્લિનિંગ, સાફ સફાઈ કરવી, કેરટેકર્સ, ટૂંકમાં ધ્યાન રાખવાવાળા. દે આર ડિઝાઇન્ડ ફોર ઓનલી સ્પેશિયલાઇઝ્ડ વર્ક. ખાસ પ્રકારના કામ માટે એ લોકોને ડિઝાઇન કરવામાં આવે. મતલબ કે એ રોબોટ જે છે એ એક ખાસ પ્રકારનું કામ જ કરે, જે એને એનામાં ફિટ કરવામાં આવ્યું હોય, પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યું હોય. દે આર ડિઝાઇન્ડ ફોર ઓનલી સ્પેશિયલાઇઝ્ડ વર્ક. અવર બેસ્ટ વન્સ આર ફોર કન્ઝ્યુમર્સ. કન્ઝ્યુમરમાંની ગ્રાહક, લાઇક યુ, ફોર ધ હોમ. બેસ્ટ વન અમારી પાસે જે સારામાં સારા છે એ ઘર માટે છે, ઘરના કામ કરવા માટે. હી સ્પોક લાઇક અ રેકોર્ડેડ પ્રોગ્રામ. કારણ કે સેલ્સમેનને એકને એક વાત કેટલી બધી વાર કહેવાની હોય, એટલે રેકોર્ડેડ પ્રોગ્રામની જેમ બોલ્યો. ટેપમાં કેમ વાગે એવી રીતે બોલી ગયું. યસ, દેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટ. હા, બસ એ જ મને જોઈએ છે. પ્રેમ ચોપડા કેવી રીતે બોલ્યો? તો કે સ્પોક લાઇક ઇન અ બિઝનેસ લાઇક ફેશન. આમ ધંધાદારી માણસની જેમ, એ કોઈ આમ મોટો માણસ હોય ને એવી રીતે બોલ્યો. હા, યા, દેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટ. હા, મને એ જ જોઈએ છે. પ્લીઝ કમ ધીસ વે. સેલ્સમેન છે એને કીધું કે અચ્છા તમારે એવું જોઈએ છે ને, તો પ્લીઝ આ બાજુ આવો, ચાલો આ રસ્તે આવો, હું તમને જ્યાં લઈ જાઉં ને ત્યાં તમે ચાલો. અને સેલ્સમેન જે છે એને એ પ્રકારના રોબોટ બતાવવા માટે લઈ ગયો. હવે જુઓ કે એને ક્યાં લઈ ગયો. સેલ્સમેન લેડ હિમ. લેડ એટલે એને દોરી ગયો, મતલબ કે પોતે આગળ અને એને સાથે સાથે લઈ ગયો. હાલો. થ્રુ એટલે એમાંથી, દ્વારા. કેમાંથી? તો કે બ્રાઇટલી લિટ. લાઇટ એટલે ચમક, પ્રકાશ, અને બ્રાઇટલી બહુ જ તેજસ્વી પ્રકાશ, એટલે મતલબ કે એમાં બહુ બધી લાઇટિંગ હતી. અને એ એક ચમકતી ધમકતી અને રીચલી કાર્પેટેડ, એકદમ હાઈફાઈ કાર્પેટ નાખેલી ગેલેરીમાંથી થઈને એને લઈ ગયો. તો એ ગેલેરી ક્યાં નીકળી આગળ? તો કે ઇન્ટુ અ હ્યુજ, એક વિશાળ ડોમ શેપ્ડ હોલ. એક ડોમ ટાઈપનો અર્ધગોળાકાર, બરાબર, આકારવાળો એક હોલ હતો. એ હોલ પાછો કેવો હતો? તો કે ગ્લોઈંગ વિથ ફ્લોરોસન્ટ લાઇટ. એ ફ્લોરોસન્ટ લાઇટથી એકદમ ચમકતો હતો, જબરજસ્ત. ધ રાઇટ કોર્નર અપિયર ટુ બી ક્રાઉડેડ.
એનો તમે રાઇટ કોર્નર જુઓ તો એ દેખાતો હતો. કેવો? તો કે ટુ બી ક્રાઉડેડ એટલે કે ભરચક. કેનાથી? તો કે વિથ રોબોટ્સ. રોબોટથી ભરચક એક કોર્નર હતો. કેવા કેવા રોબોટ્સ હતા? તો કે મેટાલિક સિલ્વર કલરના, ઇલેક્ટ્રિક બ્લુ અને ગ્રીન. સમ વર મૂવિંગ અબાઉટ, કેટલાક છે એમાં હાલતા હતા. કેવી રીતે? એઝ ઇફ પ્રેક્ટિસિંગ ટુ વોક, જાણે કે ચાલવાની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય એવી રીતે. વાઇલ સમ સ્ટૂડ સ્ટીલ, સ્ટીલ એટલે સ્થિર. સ્વિચડ આઉટ ઓફ ઓપરેશન, એ ચાલુ નહોતા, બંધ હતા, એટલે એ સ્થિર ઊભા હતા. વાઇલ એટલે જ્યારે, સ્ટીલ એટલે સ્થિર. જસ્ટ એઝ પ્રેમ ચોપડા સ્ટેપ્ડ ઓન, સ્ટેપ્ડ ઓનનો મતલબ થાય પગ મૂકવો. થ્રેશ હોલ્ડ એટલે પગથિયું. તો જેવું એણે સ્ટેપ્ડ ઓન ધ થ્રેશ હોલ્ડ ઓફ ધ હોલ, એટલે કે હોલના પગથિયે પગ મૂક્યો, જસ્ટ એઝ જેવો પ્રેમ ચોપડાએ પગ મૂક્યો, ત્યાં શું થયું? વન ઓફ ધ રોબોટ્સ, જેટલા ઓલા રોબોટ્સ હતા ને બધા, એમાંથી એક, વન ઓફ ધ રોબોટ્સ એમાંથી એક, સ્વિફ્ટલી ફટાફટ, સ્ફૂર્તિમાં, કેમ ફોરવર્ડ, આગળ આવ્યું. અને કેવી રીતે બોલ્યો સાંભળો. ગુડ ડે સર, વેલકમ ટુ સુપર રોબોટ્સ પ્લાઝા. વી હોપ યોર વિઝિટ હિયર પ્રોવ્સ વર્થવાઇલ. સિલ્વર રોબોટ સેડ ઇન અ મેટાલિક વોઇસ, મેટાલિક વોઇસની અંદરમાં બોલ્યો. રમકડા બોલતા હોય ને, રોબોટ બોલતો હોય એમ કે ગુડ ડે સર, વેલકમ ટુ સુપર રોબોટ પ્લાઝા, તમારું સ્વાગત છે. એન્ડ વી હોપ, અમે એવી આશા રાખીએ કે યોર વિઝિટ હિયર પ્રૂવ્સ વર્થવાઇલ. પ્રૂવ્સ વર્થવાઇલ મતલબ તમારો ધક્કો જે છે એ સફળ થાય, તમે જે અહીં આવ્યા છો એ લેખે લાગે. પ્રૂવ્સ વર્થવાઇલ, લેખે લાગવું, ધક્કો છે એ વસૂલ થાવ, સાબિત થાવ. બ્રિલિયન્ટ, વાવ, બહુ જ સરસ, અદ્ભુત. મમ્બલ્ડ એટલે ગણગણ કર્યું. કોણે? પ્રેમ ચોપડાએ. અને સમવોટ બિવિલ્ડર્ડ, અને થોડોક તો એ અચંબિત થઈ ગયો, આશ્ચર્ય પણ થયું અને થોડોક ડઘાઈ ગયો. કોઈ જે આવું જોયું ના હોય અને પહેલી વખત જોઈને કેવું આપણને ફીલ થાય એવું થયું. આશ્ચર્ય સાથે થોડોક આનંદ, થોડોક ધક્કો લાગ્યો. ધ સેલ્સમેન ગેવ અ પ્રાઉડ સ્માઇલ. પ્રાઉડ એટલે અભિમાનવાળી સ્માઇલ આપી. જોયું? ઇમ્પ્રેસ કરી દીધા ને તમને? તો સેલ્સમેન ગેવ અ પ્રાઉડ સ્માઇલ એઝ હી હેડેડ ટુવર્ડ્સ, હેડેડ એટલે આગળ ગયો, સ્માઇલ કરતો કરતો એ આગળ ગયો. એન આઇસોલેટેડ રોબોટ, આઇસોલેટેડ એટલે એકલો એક રોબોટ હતો, એકલો. ત્યાં એની પાસે ગયો. હવે કેવા કલરનો હતો? તો કે મેટાલિક બ્લુ. આઇસોલેટેડ એકલો એક રોબોટ હતો, ત્યાં ગયો અને એની પાસે જઈને હું બોલ્યો, ધીસ વન ઇઝ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ્ડ ટુ ફંક્શન. ફંક્શન એટલે કામ કરવું. આ જે રોબોટ છે એ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ કરેલો છે. કેના માટે? તો કે હાઉસ હોલ્ડ, ઘરના, ક્લિનિંગ, સાફ સફાઈ, અરેન્જિંગ, બધું ગોઠવવું, કલેક્ટિંગ ગ્રોસરીઝ ફ્રોમ ધ સુપર માર્કેટ, સુપર માર્કેટમાંથી ગ્રોસરી કલેક્ટ કરવી, કરિયાણું લેવું, ટેન્ડિંગ ધ લોન, લોન છે એને ટેન્ડ કરવી, એનો મતલબ કે એને કાપવી, હરખી કરવી, મેઇલિંગ લેટર્સ, લેટરને મેઇલ કરી દેવા, રિલેટિંગ યોર પ્રોગ્રામ્સ ઓન ટીવી, ટીવી ઉપર તમારો પ્રોગ્રામ જે છે ચાલુ કરી દેવાનું કામ કરે. બરાબર? આજ તક જોવું હોય તો તમને આજ તક કરી દે, સી ન્યૂઝ જોવું હોય તો ઝી ન્યૂઝ કરી દે, કલર્સ જોવું હોય તો કલર્સ કરી દે. એન્ડ સિલેક્ટિંગ ન્યૂઝ ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ ધ પેપર, અને છાપામાંથી તમારે પેજ ન ફેરવવા પડે, તમારી ઇન્ટરેસ્ટના ન્યૂઝ એ તમારી સામે ખોલીને રાખી દે. તમારે એટલી કસરત નહીં કરવાની. તમને સ્પોર્ટ્સ ગમતું હોય તો સ્પોર્ટ્સનું પન્નું ફેરવીને તમને દે, આટલી સેવા કરે. ધ સેલ્સમેન પોઝડ ફોર બ્રેથ, પોઝ એટલે રોકાવું, બ્રીથ એટલે શ્વાસ લેવા. તો સેલ્સમેન જે છે એ શ્વાસ લેવા માટે રોકાણો એન્ડ કન્ટિન્યુડ, અને પાછું બોલવાનું ચાલુ કર્યું. ઓલ યુ નીડ, તમારે ખાલી એક જ વસ્તુની જરૂર છે. શું? તો કે ધ રિમોટ કંટ્રોલ. રિમોટ કંટ્રોલ તમારે જોઈએ, પણ એ કેવો? મોનિટરવાળો, ફોર કમાન્ડ. તો આદેશ દેવા માટે તમારે ખાલી એક રિમોટ કંટ્રોલ મોનિટર જોઈએ, બસ. બાકી આ બધું એ કરી દે. હવે આટલી વાત કરી, એની અસર પ્રેમ ચોપડા ઉપર કેવી થઈ આપણે જોઈએ કે પ્રેમ ચોપડા આ બધું સાંભળ્યું હતું. પ્રેમ ચોપડાનું શું થયું? યુ મીન સિટિંગ એટ હોમ, તારું એવું કહેવાનો મતલબ થયો કે ઘરે બેઠા બેઠા આઈ કેન કમાન્ડ ધ રોબોટ ઇન ધ સિટી માર્કેટ. સિટીના માર્કેટની અંદરમાં રોબોટ હોય અને એનું એને ઘરે બેઠા બેઠા
ઓર્ડર કરી શકું એવું પ્રેમ ચોપડાએ પૂછ્યું. તો આનો જવાબ શું દીધો? ઇટ ઓપરેટ્સ વિધિન અ લિમિટેડ રેડિયસ. રેડિયસ એટલે ત્રિજ્યા, લિમિટેડ એટલે મર્યાદિત, ઓફ અ કિલોમીટર. 1 કિલોમીટરના રાઉન્ડની અંદરમાં, 1 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં, બરાબર, ઇટ ઓપરેટ્સ, એ કામ કરે. વિધિન એટલે ની અંદર, 1 કિલોમીટરની અંદરના વિસ્તારમાં એ કામ કરે. બાય ધ વે, બીજી વાત એક તમને એ કહેવાની, આપણે કહે કે ભાઈ આમ એક બીજી વાત જુઓ તમે, શું તો કે ધીસ વન ઇઝ કોલ્ડ રામસિંગ 070. આનું નામ છે, આ રામસિંગ 070 તરીકે ઓળખાય છે. કોલ્ડ એટલે ઓળખાય છે, એને આ નામથી બોલાવવામાં આવે છે. સેલ્સમેન એક્સપ્લેઇનમાંની સમજાવ્યું. પ્રેમ ચોપડા નોડેડ એટલે માથું હલાવ્યું. ઓકે. તો સેલ્સમેન ડેમોન્સ્ટ્રેટનો મતલબ થાય બતાવવું, ચાલુ કરીને બતાવવું, બરાબર. રોબોટ એને ચાલુ કરીને ગેટ, બરાબર, ગ્રીપ, મૂવમેન્ટ, આ બધું એને બતાવ્યું. એનો દેખાવ, એની ગ્રીપ, બરાબર છે, કઈ રીતે કામ કરે, હલનચલન, બધું બતાવ્યું, બરાબર. શું થયું આગળ જુઓ. તો ગેટ બતાવ્યું, એની ચાલ, ગ્રીપ બતાવી, મૂવમેન્ટ, કઈ રીતે કામ કરે છે બતાવ્યું, એન્ડ સમ પ્રોગ્રામ્ડ ફંક્શન્સ, અને એના જે અંદરમાં ફિટ પ્રોગ્રામ્સ આવે, અમુક ફંક્શન્સ આવે પ્રોગ્રામ કરેલા, એ બતાવ્યા. એવરીથિંગ વોઝ વેલ ટ્યુન્ડ. બધું જ એકદમ ટ્યુનમાં હતું, એન્ડ ફિક્સ્ડ, અને નક્કી હતું. પ્રેમ ચોપડા સીમ્ડ એટલે દેખાવું, લાગવું, સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ ડીલ. આ ડીલથી એ બહુ સેટિસ્ફાઈડ હોય એવું લાગતું હતું. સેટિસ્ફાઈડ માને સંતુષ્ટ, સીમ એટલે લાગવું. આઈ મસ્ટ ટેલ યુ, એક વસ્તુ હું તમને ખાસ મારે તમને કહેવી જ જોઈએ. કઈ? તો કે લાઈક ઓલ રોબોટ્સ, બધા જ રોબોટ્સની જેમ, અહીંયા લાઈક જે છે એ પ્રિપોઝિશન છે, ક્રિયાપદ નથી, એટલે લાઈકનો મતલબ શું થયો? ની જેમ. તો લાઈક ઓલ રોબોટ્સ, બધા જ રોબોટ્સની જેમ, એન્ડ એડહેરિંગ ટુ ધ ડિસિપ્લિન ઓફ રોબોટિક્સ. એડહેરિંગ એટલે જોડાયેલું હોવું. રોબોટિક્સની જે ડિસિપ્લિન છે એની સાથે જોડાયેલું છે, એ હું તમને કહું. શું? તો કે રામસિંગ હેઝ એન ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ. રામસિંગની અંદરમાં ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ છે, જે મોબાઈલની અંદરમાં ઇનબિલ્ટ અમુક એપ્લિકેશન આવે, એમ આની અંદરમાં અમુક ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ છે. કઈ વસ્તુની? તો કે ઓફ 3 પ્રિન્સિપલ, 3 સિદ્ધાંત જે છે એ ઇનબિલ્ટ છે. ક્યાં? તો કે રોબોટ વિલ ઓબે હિઝ માસ્ટર. રોબોટ જે છે એના માલિકની આજ્ઞાનું પાલન કરશે. ઓબે એટલે આજ્ઞા પાલન કરવું. બીજું, તો રોબોટ વિલ નોટ હાર્મ એટલે નુકસાન કરવું. રોબોટ નુકસાન નહીં કરે. કોને? હ્યુમન્સ, માણસને. એન્ડ ધ રોબોટ વિલ નોટ ટેક હાર્મ ટુ સેલ્ફ એટલે પોતાને. રોબોટ પોતાને નુકસાન નહીં કરે. તો 3 કામ: આજ્ઞાનું પાલન કરશે, માણસને નુકસાન નહીં કરે, અને પોતાને નુકસાન નહીં કરે. આ 3 ઇનબિલ્ટ પ્રિન્સિપલ એની અંદરમાં છે. આગળ શું થયું? પ્રેમ ચોપરા હર્ડ ધ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ. એને તો પહેલો જ સિદ્ધાંત સાંભળ્યો કે ભાઈ આપણી આજ્ઞાનું પાલન કરશે, અને ઇટ ઇમ્પ્રેસ્ડ હિમ, અને એનાથી બહુ ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો, પ્રભાવિત થઈ ગયો. હી ડીડ નોટ ટેક નોટિસ ઓફ ધ અધર 2. બીજા 2 તો એને ધ્યાનમાં જ ન લીધા, કે એ બીજાને નુકસાન નહીં કરે, પોતાને નુકસાન નહીં કરે, એ તો એને નોટિસમાં જ ન લીધા, ધ્યાનમાં જ ન લીધા. હી નોડેડ ડિલાઇટેડલી એટલે ખુશીથી. નોડ એટલે માથું હલાવ્યું. ઓકે, હા, ખુશીથી. એન્ડ અસાઇન ધ સેલ ડીડનો મતલબ થાય કામ, કાર્ય. આજે વેચાણનું જે કાંઈ પણ સાહેબાઈ કરવાનું હોય, જે કાર્ય હોય, સાઇન કરી નાખ્યું. અને બીજું શું કર્યું? કોન્ટ્રાક્ટ. અને કોન્ટ્રાક્ટ પણ સાઇન કરી દીધો. કયો? નો મિસયુઝ ઓફ રોબોટનો દુરુપયોગ નહીં કરવાનો. એને કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરી નાખ્યો, પણ એને કંઈ જોયું નહીં એમાં. ઈ હેડ નાવ ગોટ અ સર્વન્ટ. હવે એને એક નોકર મળી ગયો હતો. ગેટ એટલે મેળવવું, એનું ગોટ. અને એક અકમ્પ્લાઇસનો મતલબ થાય ખોટા કામમાં મદદ કરનાર. ખોટું કોઈ કામ હોય એમાં મદદ કરનાર વ્યક્તિ જે હોય એને અકમ્પ્લાઇસ કહેવાય. તો એને કે આવો વ્યક્તિ મળી ગયો, ટૂંકમાં એક રોબોટ મળી ગયો. હવે એને હું વિચાર્યું, સાંભળો. ઇફ રામસિંગ 070 માય રોબોટ, ઇફ એટલે જો, કેન શોપ ફોર ગ્રોસરીઝ, જો એ કરિયાણાની ખરીદી કરી શકતો હોય, then why not better things like jewels? તો પછી હીરા જવેરાત જેવું હું કામ નહીં? થોટ પ્રેમ ચોપરા. થિંક એટલે વિચારવું, એનું પાસ્ટ ટેન્સ થોટ. પ્રેમ ચોપરાએ વિચાર્યું. ઇફ એટલે જો, કે જો એ કરિયાણું ખરીદી શકે તો પછી જ્વેલ્સ કાં નહીં,
હીરા ઝવેરાત હું કામ નહીં? હવે એ જમાનાની અંદરમાં પરિસ્થિતિ શું છે એની વાત કરે. ઇન ધ માર્કેટમાં રોબોટ્સ કેરિંગ એટલે લઈ જવું, હેવી પેકેટ્સ, ભારે પેકેટ, બાઇંગ થિયેટર ટિકિટ્સ, સિનેમાની ટિકિટ્સ ખરીદવી, કેરિંગ ગ્રોસરીઝ, કરિયાણું છે એને લઈ જવું કારમાં. આવા બધા દ્રશ્યો જે છે, સાઇટ એટલે દ્રશ્ય, કોમન એટલે સામાન્ય હતા. માર્કેટની અંદરમાં રોબોટ્સ જે છે આવી બધી વસ્તુ લઈ જતા હોય, ટિકિટ ખરીદતા હોય, ગ્રોસરી લઈ જતા હોય કારમાં, બરાબર છે, એટલે કે મૂકતા હોય. આવા બધા કોમન સાઇટ હતા દ્રશ્ય. પણ બટ સ્ટીલ, છતાંય દેખો અહીંયા સ્ટીલનો મતલબ શું થયો? છતાં. આની પહેલાં એકવાર સ્ટીલ આવ્યું હતું, અહીંયાનો મતલબ શું હતો પહેલાં? સ્થિર. આ સ્ટીલ એટલે છતાંય સ્ટ્રેન્જ અને અમ્યુઝિંગ સર્વન્ટ્સ હતા. હજી પણ બધું આમ વિચિત્ર લાગે અને અમ્યુઝિંગ લાગે. અમ્યુઝિંગનો મતલબ થાય આનંદ સાથે આશ્ચર્ય દેવું. અમ્યુઝિંગ ગમે આપણને પણ આશ્ચર્ય થાય કે લે ગજબ છે. તો આવું દ્રશ્ય હતું. રામસિંગ 070 વોઝ થોરોલી એફિશિયન્ટ. થોરોલી એટલે પૂરેપૂરો અને એફિશિયન્ટ એટલે સક્ષમ, કાર્યક્ષમ. વિથ ટ્રીમેન્ડસ સ્પીડ. ટ્રીમેન્ડસ એટલે જબરજસ્ત સ્પીડ અને એક્યુરેસી. એક્યુરેસી એટલે ચોકસાઈ. તો જબરજસ્ત સ્પીડ અને એક્યુરેસીથી હી કલેક્ટેડ ધ ગ્રોસરી ઇન્ટુ ધ શોપિંગ ટ્રોલી. એ શોપિંગ ટ્રોલીની અંદરમાં ફટાફટ ગ્રોસરી જે છે કલેક્ટ કરી લીધી એણે. એન્ડ પોઝડ ફોર ધ નેક્સ્ટ કમાન્ડ. અને તરત જ પોઝડ એટલે ઊભો રહી જાય બીજા કમાન્ડ માટે. હવે શું કરવાનું? તો આ પેરેગ્રાફની અંદરમાં 2-4 વર્ડ જે ધ્યાનમાં રાખવા જેવા. સ્ટીલ એટલે છતાં, સ્ટ્રેન્જ વિચિત્ર, થોરોલી પૂરેપૂરું, એફિશિયન્ટ કાર્યક્ષમ, ટ્રીમેન્ડસ જબરજસ્ત, એક્યુરેસી ચોકસાઈ. તો 2 kilograms ઓફ મેંગોઝ, 2 કિલો મેંગો, રાઇપ એટલે પાકી અને જ્યુસી એટલે કે મીઠી, રસદાર. કમાન્ડેડ પ્રેમ ચોપડા ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્સ. દૂરથી પ્રેમ ચોપડાએ કમાન્ડ કર્યો. સીઈંગ અ હ્યુજ પાઇલ ઓફ મેંગોઝ. સીઈંગ એટલે જોઈને, હ્યુજ એટલે વિશાળ, આની પહેલાં આવી ગયું હ્યુજ ગેલેરી. તો હ્યુજ પાઇલ ઓફ મેંગોઝ, પાઇલ એટલે ઢગલો. તો કેરીનો એક વિશાળ ઢગલો હતો એને જોઈને દૂરથી જ પ્રેમ ચોપડાએ ઓર્ડર કર્યો. 2 કિલો કેરી લઈ લે ભાઈ, રાઇપ એન્ડ જ્યુસી. ઇન નો ટાઈમ, તરત જ. ઇન નો ટાઈમ એટલે નો ટાઈમ, તરત જ. રામસિંગ હેડ સિલેક્ટેડ ધ બેસ્ટ વન્સ. સારામાં સારી એણે સિલેક્ટ કરી લીધી. પે એટ ધ કેશ કાઉન્ટર. પ્રેમ ચોપડા સ્પોક ઇન ટુ ધ કમાન્ડર. કમાન્ડરની અંદરમાં પ્રેમ ચોપડાએ કીધું કે હવે કેશ કાઉન્ટર ઉપર પૈસા ચૂકવી દે. તો હવે બીજા ભાગની અંદરમાં આગળ વધશું. જય સિયારામ.